नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर त्रयोदश अध्याय राजसभारे राक्षसी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। महाराजा विक्रमादित्य राजसभारे बसी थांती। पंडित माने जीए जहार आसन रे बसी गलेनी। एही समय रे गोटे राक्षसी आसी राजसभारे पहुंचिला। से उपस्थित समस्त पंडित मानक आड़कू चाहि कहिला, तन्मष्टं एही पादटीकू तुमे समस्त पंडित माने पूरण करी मते कुह। जदि तुमे संगे संगे न पारिबो तेबे तुमको 7 दिन समय दउची। ता नहले एठी जेते पंडित माने बसिछ समस्तंकु मु भक्षण करिवि। एतिकी कही राक्षसी ता निज स्थान को फेरीगला। उपस्थित पंडित माने एहार पाद पूरण करिबा पई अनेक चेष्टा कले, किंतु केही पारिले नाही। कालिदास भी उपस्थित थांती, हेले से ए कथारे किछि आग्रह प्रकाश कले नाही। कालिदास भाबिले अन्य माने सबु ए काम करंतु। राजा विक्रमादित्य ए समस्त घटना देखु थांती। से निश्चित थांती जे आउ केही ए समस्यार समाधान करि पारंतु कि न पारंतु, कालिदास किंतु निश्चय पारिबे। तथापि से अन्य मानंकु एई पाद पूरण करिबार भार देई सभा सांग कले। सेदिन कालिदास घर को फेरिबा बाटरे देखिले जणे वृद्ध ब्राह्मण उत्तप्त बालुका उपरे चालुछंती। आउ सेई बालुका उपरे कंटक भरा कुशबुदा सबु थिबारु तांको पाद फोड़ी हवा द्वारा रक्त झरुथाए। से क्रमे क्रमे चालिबार शक्ति हरई बसुथांती। वृद्धंकर ए अवस्था देखि कालिदासंक मनरे दया भाव जात हैला। से निज पादरु जोता हळक बाहर करी वृद्धंकु प्रदान कले। वृद्ध ब्राह्मण ताहा पाई कालिदासंकु अशेष आशीर्वाद प्रदान कले। एहापर से आराम रे उत्तप्त ओ कंटकित पथ अतिक्रम कले। कालिदास सेठी ठिया हेई पथिकटी को देखुथांती। एही समय रे देव प्रेरित गोटे अश्व आसी तांको सम्मुख रे उपस्थित हैला। कालिदास सेई अश्व पृष्ठ रे आरोहण करी निज घर को फेरी गले। सेतिकी बेले हठात सेई राक्षसीर पाद पूरण कथाटी तांको मनरे पड़िला। सेठू कालिदास मने पकेइले। राक्षसी कहिथिला तन्मष्टं अर्थात ताहा नष्ट। कालिदास पाद पूरण करी श्लोकटी राजांकु देले। राक्षसी 7 दिन परे आसी पुणी सेठारे उपस्थित हैला। राजसभारे उपस्थित कवि कालिदास कहिले, उपानहच्च महादत्ता विप्राय कुशकंटके ते नाहं तुरगारूढ़ं तन्मष्टं जत्र बीयते। अर्थात कुशकंटक युक्त क्षेत्र बा जमी को पार हबा पई मु जणे ब्राह्मण को जो चर्म पादुका देइथिली सेही पुण्य फलरु मु अश्व आरोहण कली। एणु एइथिरु प्रमाण हुए जे जहा दान करा जाए ताहा ही केवल पुण्य। एणु जहा दान करा न हुए बा जहा केबे काहाकु दिया न जाए ताहा नष्टरे गणा हुए। श्लोकटीर उपयुक्त पाद पूरण होइथिबा जानी राक्षसी संतोष मनरे घर को फेरीगला। एहापरे राक्षसीर तो मन लागिछि। राजा विक्रमादित्य नवरत्न पंडित परिवेष्टित हेई राजदरबार रे बसी थांती। एही समय रे राक्षसी आसी पुणी सेठारे उपस्थित हैला। आउ कहिला, महाराज मु पूर्वथर जानि पारिछि आपणक दरबार रे अनेक पंडित सभामंडन करिसंती। मु आउ एक सामान्य समस्या पूर्ण निमंते एठाकू आसीछि। राजा कहिले, हौ तम समस्या कौन कुह। राक्षसी कहिला, मु श्लोकटीर शेष पदटी कहूची, आपणक पंडित माने तार पूर्व पाद गुड़िक कहिबे। एतिकी कही राक्षसी कहिला, कनक लतिका बा किम बड़ा एहाको पूरण करी मते कहिब। ता नहले एठी जेते पंडित माने बसिछ समस्तंकु मु भक्षण करिवि। राजसभारे उपस्थित कवि कालिदास पादटी को श्रवण करी टिके हसिले। कहिले, प्रपुज्यते नापि दूरा प्रवृत्ति संतिष्ट मान कवि कालिदास। अर्थात हे निशाचरी, कवि कालिदास उपस्थित थाउ थाउ तुमर प्रवृत्तिर वासना केबे पूर्ण हेई परिबो नाही। अर्थात आम मानकु खाइबार इच्छा तुम मनरे आउ केबे स्थान दियो नाही। एहा सुनी राक्षसी कहिला, प्रभातस्य घन सेवं गर्जने किमु पौरसं प्रश्नोत्तर प्रदानेन फलेन परिजयते। अर्थात हे पंडिते, प्रभातकालीन मेघ गर्जन परी
ବୃଥା ଗର୍ଜନ କଲେ କି ପୌରୁଷ ହେବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁମର ଉଚିତ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିମ୍ ଇନ୍ଦୁ କିମ୍ ପଦ୍ମ କି ସୁମୁକୁର ବିମ୍ବମ୍ କି ସୁମୁଖମ୍ କିମ୍ ଅବ୍ଜେ କିଂ ମୀନୋ କିମୁଂ ମଦନ ବାଣଂ କିମ୍ ଉଦୃଶ୍ୟେ ନଗୌ ବା ଗୁଚ୍ଛୌ ବା କନକଲସୌ ବା କି ମୁକୁରଂ ତଡ଼ିଦ୍ଦତାରା ବା କନକଲତିକା ବା କିମ ବଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କବି ଜଣେ ସଦ୍ୟସ୍ନାତା ନବଯୁବତୀର କମନୀୟ କାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଇନ୍ଦୁ ନା ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ବିମ୍ବ ଅଥବା ମୁଖ? ଏହା କ'ଣ କମଳ ଯୁଗଳ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଦୁଇଟି ବା ଏଇ ନାରୀର ଚାହାଣୀ କନକଲତିକା ବା କିମବଳା? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନାରୀର ମୁଖ କ'ଣ ସୌଦାମିନୀ ବା ବିଦ୍ୟୁତଲତା ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ? କାଳିଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଫେରିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ବହୁ ଧନରତ୍ନ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁନର୍ମିଳନ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଥରେ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ସହିତ କାଳିଦାସଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାଳିଦାସ ରାଜସଭା ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ପରେ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ତା କେହି ପାଇଲେନି। ଭୋଜରାଜଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ରାଜା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କ ବିନା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଲୋକ ପଠେଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାଜା ଘୋଷଣା କରାଇଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରି ଆଣିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଗରୁ କେହି ଶୁଣି ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏହି ଖବର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଭୋଜରାଜଙ୍କ ସଭାରେ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ଲୋକକୁ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବିକଳ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ବି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢି ବସନ୍ତି ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବୃତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ଲୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କବି ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଏ। ଏଣେ କାଳିଦାସ ରାଜସଭା ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ଅଜଣା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଏକ ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକକୁ ରାଜସଭାରେ ପାଠ କଲା ପରେ ସେଇ କପଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାହାକୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପୁନର୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଫେରିଆସିଲା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ସେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ରାଜସଭାରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା କାଳିଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି କାଳିଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରି ଦଉଛି, ତାହା ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କରିବ। ରାଜା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ଶ୍ଲୋକଟି ନେଇ ଧାରାନଗରୀକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭୋଜରାଜଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ, ଛାମୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପାଠ କରିବି। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଶ୍ଲୋକଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱସ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭୋଜରାଜ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଦିତ୍ୱ ଧାର୍ମିକସ୍ତେ ପିତା ଭୂତ ପିତାତେ ବଇ ଗୃହୀତା ନବନବତିମିତା ରତ୍ନକୋଟ୍ୟ ନଦିୟାହା ତାମେ ଦେହିତି ରାଜନ ସକଳ ବୁଦ୍ଧ ଜନୈ ଗାୟତେ ସତ୍ୟ ମତେନ୍ନବା ଜାନନ୍ତି ତେ
ତନ୍ମନ କୃତି ମଥବା ଦେହି ଲକ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭୋଜରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଧାର୍ମିକ ଓ ସତ୍ୟବକ୍ତା ଥିଲେ। ଏ କଥା ତିନି ଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଣୁ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମର ପିତା ମୋ ଠାରୁ 99 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏହା ମତେ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ନୂତନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିକରି ସେଇ କପଟୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଯଦି ଶ୍ଲୋକଟି ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ତେବେ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ 99 କୋଟି ଟଙ୍କାର କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏଣୁ ଏହା ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଭୋଜ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ଧରି ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ଶ୍ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ହିଁ ରଚନା। ଏଣୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିବା ରାଜାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ତମେ ତମର ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସତ କରି କୁହ, ଏ ଶ୍ଲୋକ କଣ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଛ? ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ନିଜେ ଲେଖି ଆଣିଥିଲି। ମାତ୍ର ତାହା ରାଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୁରୁଣା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଦିନ ହବ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଭା କଥା କହିଲି, ଆଉ ସେ ମତେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ରଚନା କରି ଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅପରିଚିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଖୋଜୁଥିବା ମହାକବି କାଳିଦାସ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।